Okay, students, now we are moving to working of the transformer. Okay, when an alternating voltage is applied to the primary, the current flows through it. Is it? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ when we are connecting a source of alternating voltage is connected to the primary. At that time, what happens? The current flows through the primary coil. Current flows through the primary coil. The alternating magnetic flux produced by this current links with the secondary coil. Okay, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್, at that time what happens? The alternating magnetic field is produced in the core of the transformer. Okay, yes, ಇದೇನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ನಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ when we are connecting the alternating source to the primary, the alternating current flows through the primary coil. When the alternating current flows through the primary coil, as a result, okay, the alternating magnetic field is produced in the core of the transformer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. When the alternating magnetic field is produced in the core of the transformer, at the same time, okay, the alternating magnetic field produces the alternating voltage across the secondary coil. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಅವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದ್ವಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ across the secondary coil depends on the input voltage across the primary coil and the ratio of the number of turns in the secondary coil to the number of turns in the primary coil. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾದ ಎರಡು ಅಂಶ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, the output voltage from the secondary coil depends on the input voltage, okay, of the primary. Okay, yes, the output voltage depends on the input voltage. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ, the output voltage depends on the ratio of the turns okay, in the primary and secondary coil. Okay, ratio of the number of turns. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. The output voltage depends on the ratio of the turns of the secondary coil to the primary coil. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು we are considering an ideal transformer in which the primary coil has negligible resistance and all the magnetic flux in the core links both primary and secondary. ಮಕ್ಕಳ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ and the magnetic flux, okay, which is developed in the
core of the transformer links to the both primary and secondary coil. ಇದು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಎ ಒನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ negligible resistance and the magnetic flux which is produced in the core of the transformer links to the both primary and secondary. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಪೈ ಬಿ ದ magnetic flux, okay, in each turn in the core at a time t, due to the current in the primary, when the voltage Vp is applied to the primary is Vp. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ? Okay, we are considering one ideal transformer, okay, in which the primary coil has negligible resistance. ಅದಕ್ಕೆ resistance ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. Okay, and the magnetic flux which is produced in the core of the transformer links to the both primary and secondary coil. Okay, ಇವಾಗ ಅದರ magnetic flux ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ let pi be the magnetic flux in the core in each turn of the primary. ಓಕೆ, ಯಾವ ಪ್ರೈಮರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ magnetic flux ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ. ವೆನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನಾವು ಲೆಟ್ Vp be the voltage which is applied to the primary coil. At that time the current flows through the primary coil. As a result, the magnetic flux is induced in the primary coil. Let pi be the magnetic flux which is produced in each turn, okay, of the primary coil, okay, in the core, okay, in a time t ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ, ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಒಂದು ಟರ್ನಿಗೆ, ಓಕೆ, ಯಾವ್ರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪೈ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಪೈ ಬಿ ದ magnetic flux, okay, in each turn, okay, in the core at a time t, due to the current in the primary, when the voltage Vp is applied to it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ದಿಸ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಪೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಪೈ ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್, ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ, ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ due to the primary, when the current flows through the primary, okay, in a time t, okay, time t ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ? ಪೈ. ಎಷ್ಟು ಟರ್ನಿಗೆ? ಒಂದು ಟರ್ನಿಗೆ. ಯಾವಾಗ? when the voltage Vp is applied to the primary. ಇದು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಪೈ ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ in each turn in the core, okay, in a time t, due to the current in the primary, okay, when voltage Vp is applied to it. The induced EMF in the secondary coil with Ns, number of turns in the secondary coil. Ns ಅಂತಂದ್ರೆ number of turns in the secondary coil. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Let Ns be the number of turns in the secondary coil, Np be the number of turns in the primary coil. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Yes, the induced EMF in the secondary coil with number of turns in the secondary coil is given by, okay, the induced EMF in the secondary coil is equal to, okay, number of turns in the secondary coil, okay, the time rate of change of magnetic flux, d pi divided by dt. Okay, this is the EMF induced in the secondary coil. This is taken as equation 1. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ
EMF is equal to induced EMF is equal to, okay, the time rate of change of magnetic flux which is linked with the coil ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪೈ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ EMF ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ EMF ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ EMF ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ EP, that is equal to minus NP into d pi by dt. Okay, number of turns in the primary coil into the time rate of change of magnetic flux which is linked with H. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, this is taken as equation 2. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ EMF ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ EMF ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಎಸ್, ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ EMF ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ in a small interval of time is given by EP is equal to minus NP into d pi by dt. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, let VP be the primary voltage, VP be the applied voltage or primary voltage across the primary. Okay, VP ಅನ್ನೋದೇನು? The voltage which is applied to the primary coil. Okay, across the primary coil, and Vs be the voltage, okay, which is developed across the secondary coil. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? or output voltage across the secondary coil. Okay, let Vp be the input voltage which is applied to the primary coil, and Vs be the voltage across the secondary coil, output voltage across the secondary coil. Then okay, Vp is equal to EP and Vs is equal to Es. Okay, ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Therefore yes, Vp ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? EP minus NP d pi by dt. Okay, that is equal to yes, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಿಮಗೆ ರೇಷಿಯೋಸ್ ತಗೊಂಬಿಡಿ, ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, VP ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ VS ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, VP ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? EP ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ NP ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ d pi by dt divided by minus ns into d pi by dt. d pi by dt minus get cancelled each other. Therefore the voltage across the primary to the voltage across the secondary is equal to NP divided by NS. Okay, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ to the input voltage is equal to number of turns in the secondary coil to the number of turns in the primary coil. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳು. Yes students, the output voltage to the input voltage is equal to number of turns in the secondary coil to the number of turns in the primary coil. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿತ್ತು, ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ಇಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ನಾವು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ has the efficiency of 100%, if the transformer is 100% efficiency,
ಓಕೆ 100% ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ which is consumed, which is exactly equal to the power delivered by the transformer. Andre there is no loss of energy takes place in the transformer. Okay, power input ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ input power is equal to output power if the transformer has 100% efficiency. Yes, if the transformer has 100% efficiency at that time, okay, the input power is exactly equal to the output power. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Yes, what is the input power ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ the product of the input voltage and input current is equal to the product of the output voltage and output current. Okay, already we know that. Okay, Vs divided by Vp ನೋಡಿ Vs divided by Vp ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. therefore Ip divided by Is. Okay, therefore the current in the primary to the current in the secondary is equal to Vs divided by Vp ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? Ns divided by Np. ಹೌದಾ? Ns divided by Np. Okay, this is also very important. The ratio of the current in the primary to the ratio to the current in the secondary coil is equal to turns ratio. Number of turns in the secondary coil to the number of turns in the primary coil. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ the ratio of the output voltage across secondary coil to the voltage across the primary coil is equal to the number of turns, ratio of the number of turns in the secondary coil to the number of turns in the primary coil. ಇದು ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾಯಿಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು the ratio of the number of turns in the secondary coil to the number of turns in the primary coil. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ IP divided by IS is equal to NP divided by NS ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇದು ರಾಂಗ್. ಇದು ಓಕೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಟರ್ನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the ratio of the number of turns in the secondary coil to the number of turns in the primary coil. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್, okay, then the output voltage is greater than the input voltage. This type of transformer is called step up transformer. Okay, ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಅಂದಮೇಲೆ, ಎಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. Okay, step down transformer. Okay, step up transformer ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Yes, the number of turns in the secondary coil is greater than the number of turns in the primary coil. As a result, the output voltage in the secondary coil is greater than the input voltage. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಊರೊಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್
ಓಕೆ ಸಾರಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರೋದನ್ನ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಊರ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಎಸ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರೋಲ್ಲ, ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಿರೋ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾವು ಊರ ಹೊರಗಡೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಬರೋದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಊರೊಳಗಡೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಓಕೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದಮ್.